नमस्कार दर्शक बंधु आज कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु सुमंत आज आम सहित जड़े एमती व्यक्ति विशेष रही जी जड़े अनुगुल डीजे मालिक सहित पूर्व तक डीजे बजेबार अभिज्ञता रही डीजे विषय अधिक आलोचना करवा से होती सुशांत साहू आपको आम कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची सुशांत साहू नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ। कौन कहे डीजे किभली बर्तमान चलती डीजे भल चली असुविधा कार्य होनी असुविधा किसी जेहेतु न हो भल चलती आम पूर्व दिन मानक देखी डीजे विभिन्न प्रकार समस्या देखा देती आपण मैंने कलेक्टर ऑफिस जाती कौन कहे कौन समस्या थिला जे आपण माने जाती कलेक्टर ऑफिस डीजे पूर्व किसी दी तीन वर्ष पूर्व किसी समस्या थिला जोड़ा कि बहुत भाइब्रेशन देखिए बजा होता तापर आरटीओ किसी नियम बड़ी थिला सेगुड़ा कि आम उल्लंघन करथिलु जोड़ा कि सेति से बंद करा जायतिला तो तापर आपण भी देखिथिबे आम कलेक्टर जाई पुणी रिक्वेस्ट करी पाखापाखि मासे 2 मास लगी जाइथिबो खोलाखोली कला परे तांको नियमावली अनुसार आम संकल्पबद्ध हलु जे आम या करिवु तापर सब परमिशन देथिला डीजे रो कोन सब रहितला नियमावली नियमावली थिला कि गाड़ी बाहर किसी लागोनी बाहर जो एक्सट्रा एक्सटेंशन कोना लगा जाउची बाहर लागोनी पछकु जो बैक लगा जाउची गाड़ी रो जेतिकी भीतर सीमित रखिया सब कलेक्टर महोदय एवं हमर आरटीओ महोदय गोटे मिलित मीटिंग हेतिला से मीटिंग रे डिस्कशन देले एतिकी भीतर लगेबो सेतिकी भीतर चली किसी असुविधा न नहीं बर्तमान तो देखा मिलूँ जमती डीजे बाजुची साधारण लोके से हैरान होती कि उच्च आवाज हो लाइट अधिक रोचे जब आप रास्तार जाऊे सिंगल रोड विशेष भाव देखा जब आम गाँ गहली रोड कथा देखा सिंगल रोड रोचे जब से आंबुलांस जाऊँगी कौन गाँव में असुस्थ व्यक्ति रोचे वृद्ध व्यक्ति रोचे से प्रति भी क्षतिकारक साउंड जी साउंड दि जाऊँगी लोक किसी क्षति रही किंतु आपण माने सेमती साउंड दे बजाउछन्ती आमे जतेले सबलेट रिटर्न आसिलु हमर आशासन तरफ गोटे नियम बली कर जायतिला जे एतिकी लिमिट रे बजा जीवो एतिकी जिंस लगा जीवो एतिकी जिंस रे लागिले काहाको बेसी कष्ट होबनी कि कष्टदायक साउंड दिया जीवो किंतु गाड़ी की शो साइज करिया पे एतिकी लिमिट रखा जीवो किंतु आज काली तो केही काहाको मानु ना से ताको निजे निजे छाड़ चलौजंती सेदरे तो हम किछि कहि परिबोनी हम जदि जानु आपण तो थिले पूर्वतन संपादक थिले बोधे आज्ञा संपादक कथा कोन अन्य डीजे मालिक आज्ञा पसंद करनांती ना काई प्रशासन को जदि पसंद कलेनी आमर विगत वर्ष 2-3 वर्ष पूर्व कुमंड शिव मंदिर रे जतले सबलेट रिटर्न आइलु गोटे समूह मीटिंग बोइला जे एतिकी जिंस लगेइनी आपण प्रोग्राम करि परिबे किंतु काले न मानिबे बोली हमर जने साथी भाई गोटे हरिबोल देइले ताकू बेखातिर करले आज मुई जदि कहिबी चिन्हा पड़िबा कथा जदि मुई कहिबी स्वर उठेबी जे आपण जेतु गोटे दायित्व रे थिले आपण कहि परिबे मो जे कथा सभापति अछन से मध्ये कहि परिबे मो कथा छाड़ंतु प्रशासन कथा माना जाउनी मो कथा माना जाउजी ठाकुर को नियम कला परे माना जाउनी एमती कोन पाई करूजंती किंतु निज रो किछि सेटा कहि परिबनी अधिक ताको कॉल धरिबा पाई ना अधिक कोन किछि अछि सेता भितरे आपण कोन कॉल करू ना वर्ष केतेटी कॉल करंते आपण 85 80 85 90 से माने कोन अधिक करंते हेइ थाई पार करथाते जो देखिया आपण जने डीजे ऑपरेटर मध्ये थिले पूर्व जेतले कैसेट अमल थिला आज्ञा आपण ना थिला आज्ञा बर्तमान कहीं आपन ना आसुनी कौन अधिक रेट हो जाउजी ना तांको सहित आपण तुलनात्मक नाही तुलना करि पारनांती से जेतु लाइट रे अधिक साउंड मध्ये ताकर जो अछि साउंड पॉप जेतु देखिबा पॉप अधिक लगाउजंती आपण से तुलना रे कम रहउजंती आपनकर कहीं ना आसुनी जेतले हम देखुदलु कैसेट रो जमाना थिला से समय रे तुलसी डीजे बा तुलसी साउंड सेतले थिला बोधे आज्ञा तुलसी साउंड रो ना थिला अनुगुल रे आज्ञा बर्तमान कहीं सेटा तुलसी रो ना नाही हम अनुमान करूछु सतरे ना आमे बेसी सोशल मीडिया को माने एक्टिव होने बेसी अच्छा सोशल मीडिया बेसी हम एक्टिव होने काहे कि प्रशासन कथा मानिबो आश्वासन कथा मानिबो तापर साधारण संपादक मु जदि विशृंखला करिवे अन्य माने कोन करिवे अन्य माने कोन करिवे तो आमे आपे आपे दबि जाऊ आमे परिस्थिति बाध्य कर दबिबा भाई 270 जन साउंड वाला अछंती अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे केते जन विशृंखला करजंती हम तो देखा मिलू जे सोशल मीडिया में 4-6टा केतेटा बास छंती डीजे देखा पड़ुजी कंट्रोवर्सी भी रहउजी कंट्रोवर्सी डीजे भीतर देखा मिलू छाड़ी दियंतु मो पाखरे पैसा नाही 270 जन साउंड वाला पाखरे पैसा नाही सेमाने भी करि पारंते ना पारंतनी केही करू नाहती काहे कि तो भय थाए
ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆଇନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭୟ ଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବି ହୁଁ। ଢେଲାଟା ମୋଠିକି ରିଟର୍ନ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଛୁ ଯେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମର ଆପଣ ମାନେ ଡେରା ପକାନ୍ତି ଦେର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ହୁଁ ତ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଡିଜେ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ବି ତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏୟା ନିୟମ କରି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କଥା ମାନନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କଥା ମାନନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡିଜେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ହୁଁ। ଆପଣ କେତେ କହିଲେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 270 270 270 ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ହୁଁ। ସବୁ ପରିବାର ତ ଏଇଠୁ ଚଳୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ପରିବାର ବି ବନ୍ଦ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ନାତ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ କଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଁ। ସେଠି ତୁଳସୀ ଗଛ ବାରି ହବ କି ନା ସେ ବି ତା ସହିତ ଯିବ ହଁ ସେଇଟା ତ କଥା ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ହଁ। ନିଆଁ ଲାଗିବ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ବାରିବ ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାଟ ସମସ୍ତ ଦାନା ପାଣି ବୁଡିବ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇ ଯୋଗୁ ତ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ହେଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ନିୟମ କରିଥିଲେ ସେ ନିୟମକୁ ଫୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଏଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଯେହେତୁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଥିଲି ଯେ ଯୋଉଠି ସିଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଡିକାଲ କିଏ ଯିବ ଅଟୋ ଫଟୋ ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜାଣିବେନି ନା ସେଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଖା ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲି ଯଦି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେଠି ଅଟୋରେ ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକଟି ସେ ପଛଆଡେ ରହିଯାଉଛି ସେ ଭିଡ ଭିତରେ ଖାଲି ଡିଜେ ବାଲାର ଭୁଲ ନୁହଁ ହଁ ଖାଲି ଯେ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଟା ଆମର ଭୁଲ ନୁହଁ ହୁଁ। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭୁଲ ହଉଛି ହୁଁ। ସେଟା ଆମର ଭୁଲ ନୁହଁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୋ ପୁଅ ବି 5,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛି ହୁଁ। ଅମୁକ ଡିଜେ ଆଣ ମୋ ଡିଜେ ତାର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଡିଜେ ଆଣ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି ଅଲଗା ମୋର 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ସିଏ ଯଦି ଚାନ୍ଦା ଦେଇକିନି ଅଲଗା ଡିଜେ ଆଣିପାରୁଛି ତାର ତା ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କଣ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁ ପିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ତ ବୁଝେଇ ହବନି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଭୁଲ ତାମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢି ଯୁବପିଢି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଡିଜେ ରେ ପାଗଳ ଯୁବପିଢି ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଡିଜେ ଯେ ପାଇଁ ପାଗଳ ଯଦି ଯୁବପିଢି ଆପଣ ମତେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ହୁଁ, ହୁଁ, କି 50,000 ଦେବେ ଆପଣ ମୋର ଏତିକି ରାସ୍ତା ସୀମା ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ସୀମା ଭିତରେ ଯିବି ହୁଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ୟାକୁ ହରେଇ ପାରିବୁ ୟାକୁ ହରେଇ ପାରିବୁ ଆଜିକାଲି ପିଲା ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଡିଜେ ବାଲା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଯେ ଡିଜେ ବାଲାର ଭୁଲ ନୁହଁ ଏଟା ନାହିଁ ତାମାନେ ଯୁବପିଢି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ହଁ କମ୍ପିଟିସନ କରିବାର ଅଛି ୟାକୁ ହରେଇବାର ମୁଁ ଅଛି ଯାହା ଶୁଣୁଛି ହୁଁ। ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦବୁ ୟାକୁ ହରେଇ ପାରିବୁ କି ଅମୁକ କମିଟି କି ଏମିତି ବି ହଉଛି ହଁ ଏମିତି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତି ହୁଁ। ମୁଁ ମନା କରେ କରିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କମ୍ପିଟିସନ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ପସନ୍ଦ କରେନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କିଛି ହାତୀ ବାଘ ସିଂହ ଏ ସବୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ସତରେ କଣ ସେଇଟା ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ବେଶୀ ମୁଁ ସେଟା ସୋସିଆଲ ଆପଣ ସେ ଭିତରେ କଣ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ତଥାପି? ଜେବେଲ କିଙ୍ଗ ହାତୀ ବାଘ ସିଂହ ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା ମୋର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ନା ମୁଁ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଲଗେଇଛି ସେଇ ନାଁ ଦେବି ମୋର ହାତୀ ବାଘ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ତୁଳସୀ ଜେବେଲ ସରିଲା ମତେ ହାତୀ ବାଘ ଦରକାର ନାହିଁ ଘୋଡା ଦରକାର ନାହିଁ କି ହାତୀ ଛେଳି ଦରକାର ନାହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଏକା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଲୋକ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କଣ ଅଧିକା ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ନା ପପ୍ ଫପ୍ କିଛି ଅଧିକା ଆପଣ ତାଙ୍କ ତ ତାରତମ୍ୟ ନୁହଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦବିଗଲେଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁଳସୀ ଡିଜେ ଯେମିତି ଥିଲା ନା ସେ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି କଣ କଣ ଅଛି ତଥାପି ଯୋଉ ଆଜିକାଲି କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି ହୁଁ ଆପଣ ତ ଜଣେ ମିଡିଆ ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହୁଁ କମ୍ପିଟିସନ କଣ କଣ ବାଜା ବଜେଇ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ ଲଗଉଛି କଣ ଲଗଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ କାଇଁ ବିଶେଷ ମୋ ନଜରରେ ଆସିଛି ଗୀତ ତ ବାଜେନି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ହର୍ନ ବଜାନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଯୋଉଠି ମାନେ ଝଗଡା ନଥିବ ସେଇଠି ଝଗଡା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏଇ ଡିଜେ ମତେ ଲାଗେ ଗାଡି ଯେହେତୁ 10 ଫୁଟ କି 15 ଫୁଟରେ ସେଇଆଡେ ମୁହଁ କରିଛି ସେଇଆଡେ ମୁହଁ କରିଛି ହୁଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଆଡେ ଯିବା କଥା ଆଉ ହୁଁ କୋଉ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ସେ କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ନଜର ଆସିଛି ଯେ ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ମାଡ ହେଇଯିବ ଏମିତି କଣ ହୁଏ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ପଇସାରେ ଆଣିଛୁ ତମକୁ ହରେଇବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯିବେ ଏଟା କମିଟି ବାଧ୍ୟ କରେ ମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ କମିଟି ବାଧ୍ୟ କରେ କିଛି ଲସ୍ ଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ କମିଟି ବାଧ୍ୟ କରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସିଏ ଜାଣିକି ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଜା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ 2007 ମସିହାରୁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ 2007 2007 ମସିହାରେ 2026 ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 19 ବର୍ଷ
ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅପରେଟର ଥିଲେ। ସିକୋତ୍ରା ଷ୍ଟୋରରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିକୋତ୍ରା ଷ୍ଟୋର ଆହୁଜା କମ୍ପାନୀ, ହଁ ସେଟା ଅନୁଗୁଳର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁଗୁଳ ଥିଲା। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀ। ହଁ ହଁ ସେଇଠୁ ମୁଁ କାମ ଶିଖି ଶିଖି ଆଇଛି। କାମ ଶିଖିବା କଣ ମତେ ଜଣା। ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ କରିଥିଲୁ, ହୁଁ ଆମ ଅମଳର ଡିଜେ ହେଲେ ଜଳ ବଡକରା ଜାଣିଥିବ, ହୁଁ ସେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଗଗନ ଭାଇ, ଯୋଉ ବି ଆସେମ କରିଛି ରସିମ ଭାଇ, ସିଏ କରିଥିଲେ। ସିଏ ସେ ସବୁ ଟ୍ରେକରରେ କରିଥିଲେ ବୋଧେ ସିଏ ଆପଣ ହେତେବେଳେ ହେତେବେଳେ ତାପରେ ଭୈରବୀ ସାଉଣ୍ଡ ଆମର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆମ ଅମଳରା ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଏତିକି ଅଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଏତିକ ସବୁ ଏତିକି ଅଛୁ ଟ୍ରେକରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରେକରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାସେଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ହୁଁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ଆମେ ସିଡି ଲଗେଇ ପାହାଚ ପାହାଚ ଚଢିବା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ କା ଖାନ୍ଦ ଉପରେ ମଡା ଦେଇକି ଚଢିବା ଶିଖିଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ, ମୁଁ ଟିକେ ସରଳ କରିଦେଲି କଥାଟାକୁ, ହୁଁ ହୁଁ ଯେ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯୋଉ ନଉଛନ୍ତି ହୁଁ ସେ ଚଢା ଆସିକିନି ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯିବୁ। ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛଡି ନଗଲେ ପାରିବି ମୁଁ, ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ଲଗେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଁ କେଁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଶୁଭିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସେଟ ପ୍ଲେ କରିକି ବଜେଇବା ଶିଖିପାରିବେ କି? ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭରେ ଭୁଲ ହେଲେ କରିପାରିବେ କି? ଏବେ ତ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଜମାନା ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି, ଡିଜିଟାଲ ଜମାନା ମିଡିଆ। ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାସେଟ ଚାଲୁଥିଲା, ଆପଣ କ୍ୟାସେଟ କ୍ୟାସେଟ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ ର ହେଡ ବି ତାକୁ ସଫା କରାଯାଏ, କ୍ଲିୟର କରାଯାଏ। ସେ ତ ବହୁତ କଥା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ହୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଥିଲେ, ହଁ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି କାଲିକା ଜେନେରେସନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କାଲିକା ଡିଜେ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବାନି। ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବା? ହୁଁ ତ ତାକୁ ଟେକା ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମଠି ଟେକାଟା ହେଇସାରିଥିବ। ହୁଁ ହୁଁ କାରଣ ସେ ଅବିକା ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଅଛୁ, ଆମ ଲେବୁଲା ତମେ ନେଇପାରିବ କି? ନେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଅଛ, ତମ ଲେବୁଲ ଆମେ ନେଇପାରିବନି। ହୁଁ କମ୍ପିଟିସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ଗୀତ ଆପଣ ବଜେଇକି ଗୀତକୁ ହରେଇ ପାରିବ। ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡିର ହର୍ନ ବାଜୁଛି, ଆମେ କିଛି କିଛି ଆମର ବି ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ। ଆସୋସନର ସେଇ ନିୟମଟା ଥିଲା ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି କି ଗାଡି କ୍ରସ ହବ, ହୁଁ ତମେ ତମର ଗୀତ ବଜେଇକି ଯିବ। ହୁଁ ନୋ ଟ୍ରାକ୍, ହୁଁ ଟ୍ରାକ୍ କେହି ବଜେଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କିଏ ମାନୁଛି? ଗୀତ ନ ବଜେଇ ଯୋଉ ଗାଡିର ହର୍ନ ବାଜୁଛି ନା କଣ, ନା ସିଏ ମୁଁ କିଏ ମିଛ କଣ କହୁଛି? ବଜଉଛି ସେଟା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିବ? ମୁଁ କେବେ ଦେଖି କିଏ ମୋ କୋଉଠି ନଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦବ, ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିବି, ମୁଁ କାହା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବି? ନାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖିଛି, ମୋ ନଜର ଆସିଛି ଗାଡିର ହର୍ନ ବଜାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ। ବଜଉଥିବି। ସେଗୁଡା କଣ? ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି, ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଟା ପକେଇଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। ସେଇଟା ତାକୁ କଣ ଆପଣ ଯୋଉ ମିଟିଂ ହୁଏ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନିଜେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ପ୍ରଶାସନକୁ? ପରା, ଯଦି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ତ ନିଜେ ଥିଲେ, ହୁଁ କେତେ ବର ଗଛ ମୂଳ ଜଗି ଜଗିନା ଆପଣ କେତେ ଥର ଆପଣ ଆମଠୁ ବାଡି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି 20 ଥର ଦିନ ଫୋନ କଲେ ସେ ଭାଇ କେବେ କହିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦିଏନି। ହୁଁ ଏ ନେଇକି ନିଆ ଦୁଇ ପରେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଆଇକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ନ ମାନିଲେ ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କାଲିକି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବେ ବୋଲେ ପୁଣି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି କରିବାନି। ନାଇଁ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାନିଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଆମକୁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଟା ଆକ୍ଟିଭ ରହୁନାହିଁ। ଆମକୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ପବ୍ଲିସିଟି ଅଛି ବହୁତ। ଗାଡି କିସ୍ତି ଦେଇ ହଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢି ହଉଛି, ନିଜେ ଖାଇକିନି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ଯଥେଷ୍ଟ। ଅତ୍ୟଧିକ ନାଁ କରିକିନି ସର୍ବକୁ ଚଢିଲେ ମୋର କିଛି ଅନ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଉ ନାହିଁ। ଡିଜେ ବାଲାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭିଡିଓ କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ବଜାନ୍ତି, କିଏ ବାଘ କହୁଛି, କିଏ ହାତୀ କହୁଛି, ଏ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ ରହେ। ସିଏ କହୁଛି ସେ ତାକୁ ହାତୀ କହିଥିଲା, ସେ କହୁଛି ସେ ବାଘ, ଏ ସବୁ ରହେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନଜରକୁ ଆସିଛି? ନାଇଁ ମୋର କିଛି ନଜରକୁ ନାହିଁ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ପଡିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିନି ହେରା ସେ କିଛି। ମତେ ନାଇଁ କୌଣସି ସେଗୁଡା ଯେହେତୁ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ହୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଥିବେ, ତୁଳସୀ ନାଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନାଇଁ, ତ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ 70-80 ମୁଁ କଲ୍ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କର। କରୁନି। ହୁଁ 270 ବାଲାରୁ 10 ଜଣ କି 15 ଜଣ ଯୋଉ ମାନେ ନା ଦବଦବାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ କଲ୍ କରୁଛି, ଆଉ କେହି କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ କରନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ହଉଛି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ଏମିତି ନାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଥିବି। ଯେତିକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଲି ଖାଲି ବାଘ ପାଇଁ ଅଧିକା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ହାତୀ ପାଇଁ ଅଧିକା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ସେ ଯୋଉ ଅଜଗର ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ପାଇଁ ବି ଦାନା ଅଛି, ସେ ତ ପୁଣି ବଞ୍ଚିବ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛି, କିଏ ଅଧିକା ଖାଉଛି, କି କମ ଖାଉଛି, ଫରକ ତ ଏଇଆ। ନାଇଁ ଏତେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବଜଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ। ଏ ନେଇ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଂଘରେ? ସଂଘରେ ଆଉ କଣ କରିବୁ? ହୁଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ଯେତିକି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମେଟ ହେଇକି ଅଛୁ। ହୁଁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି,
ତାକୁ ତ କିଛି ମନେ ନିୟମ ତ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ ଯେହେତୁ। ହେଲାନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ପରା, ହୁଁ। ଯଦି ଆଶ୍ୱାସନ ନିୟମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ନିୟମ ଦରକାର? ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ମାନୁନି ତାକୁ ଆଉ କଣ କର, ତାକୁ ମାରପିଟି ଏଟା କଣ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି ମାରପିଟି ନେଇ ଠିକ ବୁତେଇବୁ? ଅଛି, ଅଧିକ ଆଉ ସମୟ ନେବାନି। ହୁଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି କମ୍ପିଟିସନ, ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କହିଲେ ଆପଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ? କରିବି। ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲଗେଇବେ, ବଲ୍ବ ଲଗେଇବେ। ହଁ, ସେଇ ଯେତିକି ଗାଡି ଭିତରେ ଲାଗିଛି ସେତିକି 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 ଭିତରେ ତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ କରିପାରିବେନି। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଡିଜେ ଆସିଥିବ ଅଧିକ ଲଗେଇଥିବ ଆପଣ ତ ପାରିବେନି ସେମିତି। କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ହୁଁ। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ମୋ 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 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି। ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଏ, କମ୍ପିଟିସନ ମୁଁ 2009 ମସିହାରେ ରସିମ ଭାଇ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଏସଏମ ଓଡିଓ ଗଗନ ଭାଇ ବି ଯାଇଥିଲେ। ହୁଁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କାଣ୍ଡିମିଠା ଢେଙ୍କାନାଳ, ହୁଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ପିଟିସନ। ହୁଁ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାରିପଟେ ଠିଆ ହେଲୁ, ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଲଗା, ହୁଁ। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଲୁ। 2 ନମ୍ବରରେ ମୋର ପଡିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୀତ। ତାଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲଗେଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ହୁକା ବାହାର ନା କଣ ହରିଓମ ହରିଓମ ବାହାରିଥିଲା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ଯିଏ ଭଲ ବଜେଇଲା ତାକୁ ଆଗ ଛାଡ଼ିଲେ, ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ। ତମ କମିଟି କଥା ଶୁଣାଯିବନି କିଛି, ଯାହା ସିଏ ଯୋଉ 4-5 ଜଣ ଡିସିସନ ନେବେ ସେଇଆ ହବ। ମୋର ପ୍ରଥମ ମନେ ଅଛି, ମୋର ଟ୍ରେକର ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଯାଇଥିଲି ତୁରଙ୍ଗ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମେଳନ ଥିଲା। ହୁଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ତୁରଙ୍ଗରେ 7ଟା ନା 9ଟା ସାଉଣ୍ଡ ଏକାଠି ଲାଗିଥିଲୁ ହୁଁ। ଟ୍ରେକରରେ। ଗୀତ ବଜେଇକିନି ଦେଖ, ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ ବଜେଇନି କମ୍ପିଟିସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ହେଲେ ସେଠି କମ୍ପିଟିସନରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନା ସେକେଣ୍ଡ? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲି, ସେ କମିଟି ବାଲା ଜାଣିଥିବେ। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ମୁଁ ତ କହିଦେବିନି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲି ସେକେଣ୍ଡ ହେଲି, ମୁଁ କହିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆପଣ କଣ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଡିରେ? ସବୁ କଣ ସବୁ ଲାଗେ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କଣ? ଅରିଜିନାଲ ସବୁ ଲଗେଇଛି, କିଛି ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଗେଇନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ, ହୁଁ। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହୁନି ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଏଟିଆ ହିଁ ଯେବେଲ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଲଗାଏନି କି ମତେ ଯୋଉଟା ସୁଟେବୁଲ କରେ। ମୋର ମ୍ୟୁଜିକ ଦରକାର, ସାଉଣ୍ଡ ପରିଷ୍କାର ଦରକାର। ମୁଁ ସେ କେରା ପସନ୍ଦ କରେନି କି ହର୍ନ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମୋଠୁ ନଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକିରେ ବି ଗୀତ ବଜେଇକିନି କାହାକୁ ବି କିଛି କରିପାରିବି। ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆପଣ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତଟେ ଭଳିଆ କାମ ବଜେଇକିନି ବି କରୁଥିଲେ ଶିକୋତ୍ରାରେ ବି ନାଁ ଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଶିଖୋତ୍ରା ଶୁଣି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶିକୋତ୍ରା କଣ ଜାଣିନଥିବେ, ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଜାଣିନଥିବେ। ସେଇ ଟାଇମରୁ ଆପଣ 2007 ମସିହା କଥା, ହୁଁ। ସେଇ ସମୟରୁ ଆପଣ ଏ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡିଜେର ମାଲିକ ହେଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରେକର ସାଉଣ୍ଡ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଟ୍ରେକର ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଏବେ ବଡ ଗାଡି କଲେଣି, ତା ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ କଣ ରହିଛି? କଣ ମଜା ଲାଗେ ଟ୍ରେକରରେ ନା ଏଇଟାରେ? ଟ୍ରେକରରେ କଣ ଥିଲା ସେ ମଜା ଟିକେ କହିବେ? ଭାଇଚାରା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେ ଆଜି ହଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରେକର ସାଉଣ୍ଡରେ ରସିମ ଭାଇ, ଯୋଉ ଭଜ ଦାଦା, ଏବେ ସଙ୍ଗୀତ ଡିଜେ, ହୁଁ। ହାଇଟେକ ପ୍ରକାଶ, ହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକାଡେ ହେଇଯାଉ, ଏକାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉ କ୍ରସ ମରାମରି, 15 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଆସେ ଖାଇବା, ଚା ଥଣ୍ଡା ପି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟରେ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଡିଜେ ବାଲା ଆସନ୍ତି, ମୋର କାହା ସହିତ ଅପ୍ରିୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତି କି? ନା ନା, ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେତେ ଡିଜେ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। କାହା ସହିତ ଅପ୍ରିୟ ନାହିଁ। ହୁଁ। ଯଦି ମୋରିଆକୁ କିଏ ଆଇଛି, ରାତି 12ଟା ପରେ ମତେ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମେ ତମ ଘର ବାଟେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଢାବା କହିଦବ ରଖିଦବ ଖାଇବା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବି ଢାବା ରଖିଦେ ଖାଇଦବ। ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛି, ମଧୁପୁରରେ ସିଏ ମତେ କହିଛି ଖାଇଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜେ ବାଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଖାଇଲାନି। ଦେଖ କେମିତି ତାରତମ୍ୟ, ମାନେ ସିଏ ବଇଛି ଇଏ ଖାଇଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ବେଳେ ଘିଞ୍ଚିକି ଆଣିକି ଖାଇବୁନି, ତଣ୍ଟି ମାଡି ଦଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ନାହିଁ, ବଡ ଡିଜେ ହେଲା ପରେ ସେ ଭାଇଚାରା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଫେରିକି ଯାଉଛି। ଯଦି ମୋର ସେ ବଡ ଲେବୁଲ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲେବୁଲ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ ଟିକେ ଅଧିକା। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିଛି କଣ ପାଇଁ, ହେଇ ମଧୁରପୁର କଥା କହୁଛି, ସେ ଖାଇବା ରଖିଲା ବରଂ ସେ ଲୋକଟା ଖାଇଲାନି। ଏମିତି ହେଲାଣି। ହଁ, ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନ ଏଇଆ। ପଚାରିଦେବେ କୋଉ ଡିଜେ ବାଲାକୁ, ଆପଣ ମୋଠୁ ସିନା ଜାଣିଲେ, ଗତ ଥର ଏ ଭାଇଚାରା ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହଉଛି, ଦେଖିବା ଆମର ମିଟିଂ ହବ, ସିଏ 2-4 ଜଣ ଗ୍ରୁପରେ ହିଆଡେ ଥିବେ, ଇଏ 2-4 ଜଣ ଗ୍ରୁପରେ ଇଆଡେ ଥିବେ, କେତେବେଳେ ଏକମତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଟ୍ରେକର କହିଲୁ, ସମୟ ଥିଲା, ଏକାଡେ ଖାଇବୁ, ଏକାଡେ ବଇବୁ, ଏକାଡେ ହସିବୁ, ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ନାହିଁ, ସବୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ 3 ହାତ ଚାଖିଲେ। କାହାକୁ କହିବ? ଏଠି ତାଳମେଳ ରହିବ, ରହିବନି। କଣ କହିବା, ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି,
କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ଶୁଣେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ? ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ, ଲୁକ୍ ଭିନ୍ନ, ଷ୍ଟାଇଲ ଭିନ୍ନ, ଅଳ୍ପ ଶାଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ଲୁକିଂ ଅଲଗା। 40ଟା ଶାଢ଼ୀ ବି ଲଗେଇବି କିନ୍ତୁ ଲୁକ୍ ଅଲଗା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟି ନିଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ମାଗିକି ଆଣନ୍ତିନି? କେବେ ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ କେବେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆଣିନି, କୋଟ ଲଗାନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ କେବେ କିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ପିନ୍ ବି କାହାଠୁ ମାଗିନି ଆଣିନି। ଅପରେଟର ତ ଆପଣ ନିଜେ। ନିଜେ ନାଇଁ? କେମିତି କଣ କହିବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି ସେ ଭିତରେ ନିୟମ ଭିତରେ ବଜେଇବେ ନା ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ବି କରିପାରନ୍ତି ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ? କଲ୍ ଧରି ସାରିଲେଣି? କେତେ ଖଣ୍ଡେ କଲ୍ ଆପଣ ଧରିଲେଣି? 8ଟା 8 କଲ୍ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାର କେବଳ, ତାପରେ ଦଶହରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏସବୁ ଆକୁ ଅଛି ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୋଟେ। ଧରି ସାରିଲେଣି? ହୁଁ। କେମିତି କଣ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଦେବେ ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦେବେ ଆପଣ? ଆଗୁଆ କହିଦେଲେ ହବନି। ହୁଁ। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବାହାରିଲେ ଜାଣିବେ ଲୋକ। ସେମାନେ ଲଗଉଛନ୍ତି, ବଡ ଭାଇମାନେ ଲଗଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ପଇସା, ମୋ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ, ଗାଡି ଭିନ୍ନ, ଲୁକିଂ ଭିନ୍ନ, ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ବି ଭିନ୍ନ, ସବୁ ଭିନ୍ନ। କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଜୀବନ କାହାର କପି କରିନି, କପି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, କି କାଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। କମ୍ପିଟିସନ କରିବି କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ନଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖିକି ଆସେସନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରିବି, ଆବରା ଧରା କରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସଂଘକୁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ଡିଜେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ସେ ଗାଁରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ସାଉଣ୍ଡ ବଜାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଡିଜେ କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଗଭର ହବନି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଡିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ କରିବି। ଚାହିଁବନି ଯେ ଆପଣ ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଉ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହଉ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଡିଜେ ବଜେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଜେ ବଜାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆକୁ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଲୋନ୍ କରିବେ, ଆମେ ବି ଲୋନ୍ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଲୋନ୍ କରିବୁ। 10-5 ଜଣ ଯୋଗୁଁ କି ମୋ ଯୋଗୁଁ କାହା ଭେଳା ନ ବୁଡ଼ୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ହବ ଭଲ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।